پھر سے آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کریں۔ سندھ پولیس میں چھٹیوں کا موسم، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی چھٹیوں پر چلے گئے۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی سماعت سے خصوصی گفتگو اور ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ 15 روز کے لیے وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ 2 ماہ کی رخصت پہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اہم معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ انکوائری میں یہ دونوں افسران پیش نہیں ہوں گے۔ اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عامر مجید سے۔ عامر، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی اس میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، اس میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ آئی جی سندھ کے 15 دن کے رخصت ہونے پر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ڈرامائی ایف آئی آر کا اندراج اور ان کی گرفتاری کا جو معاملہ، اس پہ انکوائری کمیشن بنایا ہے اور بنانے جا رہے ہیں، اور 3 اور 5 وزراء جو ہے اس میں شامل ہوں گے۔ اس انکوائری میں آئی جی سندھ نے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو بتایا یہ ایکس پاکستان لیو ہے، وہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے یہ لیو دی ہے، اور وہ جو کمیشن ہے جو وزیر اعلیٰ کا جو انہوں نے بنایا ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری پر، اس میں وہ پیش نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک تو عامر اس میں یہ بتائیے گا تو کیا یہ سندھ حکومت کا دباؤ ہے جس پر وہ رخصت پر جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ دباؤ جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے پیش آیا، یہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی ہے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو کیسے گرفتار کیا۔ آئی جی سندھ پر بہت پریشر تھا کہ وہ اس کا جواب دیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے اور ان کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری کیسے ہوئی اور ان کو گرفتار کر کے عزیز بچی تھانے کیوں لے جایا گیا۔ ان سے سوالات کیے جا رہے تھے جس پر آئی جی سندھ جو ہے وہ انڈر پریشر تھے۔ نہ صرف آئی جی سندھ انڈر پریشر تھے، باقی سندھ پولیس کے جو ہائی کمانڈ ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، وہ بھی انڈر پریشر تھے، جس پر انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ چارج نہیں رکھیں گے، کچھ دنوں کے لیے وہ جو ہے وہ یہ چارج چھوڑ دیں گے، اور اس کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انکوائری کمیشن بنایا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ آئی جی سندھ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ انکوائری کمیشن میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ بیورو چیف کراچی فیصل شکیل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل، یہ تاثر تو سامنے آ گیا کہ سندھ حکومت کا دباؤ ہے پولیس پر، لیکن یہ بتائیے گا کہ انکوائری کمیشن میں بھی پیش نہ ہونا یہ فیصلہ خود سے ہو سکتا ہے یا یہ بھی دباؤ کے تحت ہے؟ جی بالکل، یہ دباؤ کے تحت نہیں ہے فیصلہ، یہ خود سے فیصلہ ہے، کیونکہ آئی جی سندھ کے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ گورنمنٹ سے اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ 1 مہینے سے جو ہے وہ آئی جی سندھ پریشانی کا شکار تھے، کیونکہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن وہ جو ہے وہ سندھ حکومت کے قریب ہو گئے تھے، اور اسی صورتحال میں کل کی جو صورتحال ہوئی کیپٹن صفدر سے متعلق، اس پر جو ہے وہ آئی جی سندھ جو ہے حامی تھے کہ مقدمہ ہو جائے، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی جو غلام نبی میمن ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے مقدمہ ہو۔ تو یہ اس صورتحال کے بعد جو ہے وہ صورتحال انتہائی خراب ہوئی، اور آئی جی سندھ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ صوبائی ایم پی اے پیپلز پارٹی کے تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تالپور صاحب، آئی جی سندھ صاحب چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ حالات بہت پیچیدہ ہیں اور بہت پریشان کن سچویشن ہے۔ افسران چاہے وہ آئی جی ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی ہو، اور چاہے کیوں نہ ان کا لوور اسٹاف ہو، بہت انڈر پریشر ہے۔ جس طرح سے وفاقی حکومت زبردستی ان سے جو کام کرا رہی ہے، غیر قانونی کام پریشرائز کر کے کرایا جا رہا ہے، اس وجہ سے سندھ پولیس سخت ڈی مورلائز ہوئی ہے، اور اسی کے رد و عمل میں آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں سچویشن آ رہی ہے۔ جب آئی جی لیکن تالپور صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا پریشر تھا۔ نہیں، اگر آپ یہ ان سے پوچھیں گے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ میری خود بات ہوئی تھی آئی جی کے ساتھ، وہ خود بہت پریشان تھا، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ جو کمیشن بنا رہے ہیں انکوائری کمیشن، وہ اس میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کی جو کمیشن ہے اس کے سامنے پیش ہونا آئی جی کی ذمہ داری اور مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پر اگر وہ آئی جی صاحب لیکن تالپور صاحب وہ اس کمیشن میں نہیں پیش ہو رہے نا، تو مطلب تو واضح سامنے آ رہا ہے۔ وہ تو اس نے ایکسکیوز دی ہے کیونکہ وہ لیو پہ آؤٹ آف پاکستان ہوں گے، تو اس لیے وہ وہاں پر نہیں آ سکتے۔ جو بھی ان کی جگہ پہ ہوں گے وہ وہاں پہ پیش ہوں گے، اور 15 دن میں آئی جی صاحب واپس آئیں گے۔ جو بھی آئی جی صاحب ان سے انفارمیشن لینی ہے ہم اس کے بعد بھی بالکل لے سکتے ہیں، کوئی کمیشن کو ایک دن میں رپورٹ کو بنانی نہیں ہے۔ تو تالپور سر، ایسے میں چارج کون سنبھالے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ غیر معمولی صورتحال تو آپ بھی جانتے ہیں، ہائی الرٹ کے حوالے سے بھی معاملات ہیں، تو ایسے میں ہوگا کیا؟ اور کیا سندھ حکومت کی جانب سے اس معاملے کو لے کر پولیس کے اعلیٰ حکام سے گفتگو نہیں کی گئی تھی؟
आला हुकाम तो खुद बहुत परेशान थे। आपने देखा होगा आईजी साहब के साथ जो मुबीना ज्यादती हुई है, जिस तरह से उनको प्रेशर में लाया गया था, जो उनसे काम करवाया गया था, तो उसके बाद तो ये मामूल बनना ही था इस किस्म का डीमोरलाइज। तो हमने वफाकी हुकूमत लेकिन तालपुर साहब, कतई कलामी की माजरत, जब वज़ीर आला सिंध ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कोई गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, और तो फिर इंक्वायरी कमीशन किस चीज़ की? क्योंकि हमें ये सब चीज़ के तय तक पहुंचना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आईजी सिंध ने कही हैं, जो हमें कुछ पुलिस अफसरान ने कही हैं, हमें उन सबको वेरीफाई करना है। इतना बड़ा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था ना कि जाकर और अरेस्ट किया जाए नींद से उठाकर सफदर साहब को। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर के आप एक इतने छोटे से एफआईआर पर, वो भी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ने जो एफआईआर कराई। लेकिन तालपुर साहब, आप समझते नहीं पीपल्स पार्टी का और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर नहीं है कि गैर कानूनी काम हुआ है कि नहीं? देखें, एफआईआर अगर सही हुई है, तरीक़ेकार अरेस्ट करने का बहुत गलत था, वो कानूनी नहीं था। इस चीज में आपके हजारों चोर डाकू घूम रहे हैं, उनको तो गिरफ्तार करने की कभी इतनी मजबूरी नहीं पड़ी कि हमें जाके सुबह के अर्ली आवर्स में दरवाजा तोड़ के होटल का किसी को वहां से लाना चाहिए। लेकिन तालपुर साहब, जब ये मामला कल अदालत में पेश हुआ तो प्रोसिक्यूटर सिंध की जानिब से जो थे, उन्होंने जमानत की मुखालिफत की। इसका मतलब गैर कानूनी काम तो हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी खुद बात हुई थी जावेद मीर के साथ, जो कि वकील हैं नून लीग के, उनके पैनल पर भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ना तो सिर्फ उनको वहां से कोई अपोजिशन नहीं मिली, प्लस पीपल्स लॉयल फोरम उनके साथ ऑल थ्रू आखिर तक खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी सफदर अब्बासी को पीपल्स फोरम के सारे वकील। लेकिन तालपुर साहब, आप मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल की मुखालफत कोई आम बात नहीं है, तो ये समझा नहीं जाएगा आपके ख्याल में? ये तासुर नहीं बनेगा कि हुकूमत की ग्रिप बहुत कमजोर है? ये एक गलत इंफॉर्मेशन थी जो कि कल मीडिया पे आई थी। मैंने कल ही कंफर्म किया था नून लीग के अपने वकील के साथ जो ये केस लड़ रहा था, उसने डिनाई किया था। उसने कहा जी हमें पूरी सपोर्ट रही है सिंध गवर्नमेंट से, और प्रोसिक्यूटर ने भी अपोज नहीं किया। पीपल्स लॉयर फोरम खुद उनके साथ खड़े हुए थे। तो ये एक गलत खबर है, मिसकोट। लेकिन तालपुर साहब, जो मुकदमा है वो इंतहाई संगीन मुकदमा है। B506 की दफा इसके ऊपर है। आपके प्रोसिक्यूटर जनरल ने उसकी जमानत की मुखालिफत की। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको नहीं लगता इस हवाले से आना चाहिए? ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देंगे? सब परेशान बैठे हैं। आपके मेहमान आए हैं इस सूबे में, इस हुकूमत के मेहमान आए हैं, उनको इस तरह से वो लेके जाए तो उस पर और क्या तबसरा होगा? कल से उसी पे तो तबसरा हो रहा है। और लेकिन तालपुर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि वो आपके मेहमान थे और सारा ये मामला था, तो नून लीगी वकला का मौक़िफ़ आप क्यों सामने रख रहे हैं? आप समझते नहीं हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल उनकी जो बात है वो ज्यादा अहम है? मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आप अपनी खबर कंफर्म करें, ये खबर गलत है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बिल्कुल भी अपोज नहीं। तालपुर साहब, ये खबर उस वक्त की खबर है जब अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही थी, और आपको भी पता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल एक सूबे का रिप्रेजेंटेटिव होता है कानूनी कार्रवाई में। उसकी जानिब से जमानत की मुखालिफत करना मतलब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से जा रहा था। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये गलत खबर है। ये क्लेरिफिकेशन आ चुकी है नून लीग से भी, उनके वकील से भी, और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो वहां पर थे। लेकिन तालपुर साहब, आप सिंध हुकूमत का हिस्सा है, तो आपको लगता नहीं है कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि हम तो अपनी खबर पर स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल मौक़िफ़ दे सकते हैं, आपको दिला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं लॉ डिपार्टमेंट को। मुर्तज़ा वहाब साहब बेहतर इस पर क्लेरिफिकेशन दे देंगे ताकि आपका भी सबका ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक कोई प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की जानिब से कोई ना ही बयान सामने आया, ना ही कोई ट्वीट सामने आया। देखिए जी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिंध हुकूमत हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आपको मैं क्लेरिफिकेशन बहुत ओपनली और उससे बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से दिस इज मोर एविडेंट एंड मोर वर्दी देन व्हाट एडवोकेट जनरल से। पर फिर भी अगर ये डिमांड है सामान्य की तो बिल्कुल ठीक है। बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आप पेश कर रहे थे। तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, बहुत सिंध साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, और जो इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है वज़ीर आला सिंध की जानिब से, उसमें भी वो कह रहे हैं शरीक नहीं होंगे। जी देखें,
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محکمانہ کارروائی کسی بھی نوعیت کی ہوتی ہے اس کا ایک سیٹ پروسیجر ہے. اگر کسی مرحلے پہ کیبنٹ کی طرف سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیش ہو کے اپنا موقف دیں تو ان کو وہ دینا پڑے گا, ادروائز پھر جو ان کے خلاف چارجز ہیں ان کو درست سمجھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کمیشن انہوں نے بنایا ہے, جیسے دن میں بھی ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے فریق کا یعنی ایک ان کی جانب سے بنایا گیا کمیشن ہے جو بذات خود اس معاملے میں فریق ہیں. سندھ حکومت کے اوپر تو خود بہت سے چارجز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی انہوں نے وضاحت کرنی ہے اور وہ وزراء خود ہی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. اگر یہ جوڈیشل کمیشن ہوتا تو یہ زیادہ ٹھیک تھا. البتہ یہ پریشر والی بات جو ہے اس کو ہر بندہ اپنے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. جیسا ابھی میں طالپور صاحب کو سن رہا تھا اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ چونکہ جو ابتدا میں بات کہی ہے مریم نواز نے یا ان کے علاوہ محمد زبیر صاحب نے, اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ ان کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد زبردستی ان سے یہ ساری کارروائی کروائی گئی. تو اس سارے معاملے میں طالپور صاحب تو اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں, لیکن یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا ان پہ وہ پریشر جو ہے وہ صوبے کی طرف سے تھا یا وفاق کی طرف سے تھا یا کسی اور ادارے کی طرف سے تھا. ایک بات آپ کو ضرور بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ دن میں جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایک طرف وہ پولیس کی اس ساری کارروائی کو قانون کے مطابق قرار دے رہے تھے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ تھا, اس کے سینئر افسران جو ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا. اب وہ دباؤ کے تحت اگر انہوں نے صحیح کام کیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی مراد علی شاہ ان کو وینڈیکیٹ کر کے چلے گئے, لیکن اگر دباؤ کسی غلط کام کے لیے تھا تو وہ بھی ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی. انہوں نے سوالات نہیں دیے اور خاص طور پہ یہ معاملہ جو ان کو کوٹ کر کے بتایا جا رہا تھا, میڈیا میں لایا جا رہا تھا مریم نواز کی طرف سے یا محمد زبیر کی طرف سے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, یعنی کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے خلاف آپ کو ایف آئی آر درج کرنا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس کی کلیئرٹی بہت ریکوائرڈ ہے. انہوں نے بھی یہ خالی اتنا کہا ہے کہ جی ذہنی دباؤ بہت ہے, اب یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کس کی طرف سے ہے, کیونکہ اس کے دو ڈیفرنٹ ورژن سامنے آ رہے ہیں. ایک ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی سندھ حکومت کی جانب سے, اور خالد عظیم صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیریفیکیشن اس سارے معاملے پر بہت ضروری ہے, تو اس کلیریفیکیشن کے لیے اب سب کی نظریں اس پریس کانفرنس پر ہیں جو کہ اب سے کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری کرنے والے ہیں. ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے دیا گیا جس نے کئی سوالات اٹھا دیے. اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آئی جی سندھ چھٹیوں پر چلے گئے اور اب نظریں ہماری اس پریس کانفرنس پر ہیں جو بلاول بھٹو کریں گے. وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا رکھتے ہیں اس معاملے پر وہ دیکھیں گے. فیصل شکیل صاحب, جس طرح سے آپ اس معاملے پر پہلے بتا بھی رہے تھے, یہ جو چھٹیوں والا معاملہ ہے آئی جی سندھ اور اگر ان کے دیگر عملے کے کچھ افسران چھٹیوں پر جاتے ہیں تو اس کی درخواستیں سندھ حکومت کو بھیجی جاتی ہیں. اب کیا یہ ان کی ثوابدید ہوگی چھٹیاں منظور کرنا یا نہ کرنا, اس پر آگے کیا ہوگا؟ جی بالکل, یہ سندھ حکومت کی ہی وہ ثوابدید ہوگی کہ وہ کس طرح سے ان کی چھٹیاں منظور کرتے ہیں. لیکن آئی جی سندھ مشتاق مہر کی اور ایڈیشنل آئی جی یعقوب مینات کے علاوہ بھی کئی افسران ہیں جنہوں نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کیا اور اب آج اپنے دفاتر میں نہیں آئے ہیں اور فون بھی جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک سندھ پولیس نے احتجاج کیا ہے جو کہ ہم اثر پولیس افسران ہیں آئی جی سندھ کے, انہوں نے مشتاق مہر نے, اور آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ سے جب پریس کانفرنس میں صحافیوں نے آئی جی کے اغوا سے متعلق سوالات کیے تو انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور یہ نہیں بتایا کہ آئی جی سندھ اغوا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, کچھ نہیں بتایا. اور ابھی جو ہنگامی پریس کانفرنس بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں وہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں وہ اسی جو تمام پولیس افسران کے احتجاج اور ان کے دل برداشتہ رویوں کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ بیان کریں گے. تو سندھ پولیس بالکل فیصل, جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں انتہائی حیران کن ہے. تو ہنگامی پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر بعد بلاول ہاؤس میں ہونا ہے. تو فیصل اس میں یہ چیز بھی اہم ہے جو آج سوالات ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سے, کیا کہنا تھا ان کی جانب سے وہ آپ کو سنواتے ہیں. شاہ صاحب, آپ اتنے
तहकीकात के बाद ज़्यादा सवाल तो लें यार, ये कोई नहीं है। आज मज़ा नहीं हुआ। आईजी साहब मज़ा ना है, गलत शाह साहब क्या आईजी साहब एक बार हुए थे तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब से सहाफ़ी ने यह सवाल किया था कि आया आईजी सिंध अगवा हुए थे या नहीं हुए थे। इस मामले पर जब यह सवाल हुआ और बार बार हुआ, मुराद अली शाह ने इसका जवाब नहीं दिया। ये एक अहम मामला था, अहम सवाल था और बड़ी तशवीशनाक ये सूरत हाल थी, लेकिन इस पर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी सूरत उनकी जानिब से नहीं दिया गया। अलबत्ता किसी सूरत में उन्होंने डिफेंस भी किया पुलिस का, लेकिन एक तरह से वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे। लेकिन ये जो अहम सवाल उनसे हुआ था कि आईजी सिंध अगवा हुए थे या नहीं हुए थे, इस पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। बिल्कुल, इससे कंफ्यूजन और दूसरे मामला सामने आते हैं कि हाँ और ना का ये सिर्फ मामला था, लेकिन इस पर कोई वाज़ेह जवाब सिंध हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला की जानिब से सामने नहीं आया। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत के स्टांस में बात की जाए, साथ ही साथ ये कितना अहम होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसकी जो टॉप ब्रास है पुलिस की, उनकी जानिब से इस तरह का मौक़िफ़ सामने आ जाना, इस तरह का रिएक्शन सामने आ जाना, किस जानिब ये मामलात को आगे बढ़ा सकता है? जी देखिए, मैंने जो इमरान याकूब साहब का ख़त जो हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा था, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो उनको रिडिक्यूल किया गया है। अब वो रिडिक्यूल जो है वो इस माने में भी हो सकता है कि जो उनके बारे में कहा जाता है आला अफसरान के बारे में कि उनको उनसे दबाव के तहत ये सारा काम लिया गया है। और इसका इशारा आज मुराद अली शाह साहब जो कि वहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि जी पुलिस ने तो बिल्कुल कानून के मुताबिक काम किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने दबाव डाला आला अफसरान पे। अब अगर दबाव की बात देखी जाए और उसमें उन्होंने 2 MPs का नाम लिया, एक वफाकी वज़ीर का नाम लिया, तो अगर कहा जाए कि किसी पुलिस अफसर ने दबाव के तहत कोई काम किया है तो ये भी रिडिक्यूल करने के मानी में आता है। और उसमें वो जो उनका कहना है कि ये मिस हैंडल किया जा रहा है सारे मामले को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसके इशारे तो इस तरफ मिलते हैं कि शायद वो हर्ट हुए हों कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो ये कह रहे हैं कि जी अफसरान पे दबाव डाला गया और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि ये काम दुरुस्त हुआ। तो या तो उनको बहुत वाज़ेह करना होगा इसका जवाब देना होगा। खालिद अजीम साहब, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम आदिल साहब, आपके भांजे के FIR ने ये खलबली मचा दी कि एक पूरा निज़ाम पुलिस का हिलकर रह गया है, क्या दबाव डलवाया आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अभी की बात नहीं है। समाज को तो बड़ा अच्छा मालूम है कि पुलिस ऑर्डर 2019 जब सिंध असेंबली में लाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो हमने बड़ा अपोज किया था उसको, सिविल सोसाइटी ने भी किया था, सबने किया था। क्योंकि उससे पहले पुलिस थी AD ख्वाजा की पुलिस, कलीम इमाम की पुलिस, उस वक्त सियासी मुदाखलत खत्म हो गई थी। पुलिस ऑर्डर 2019 आने के बाद क्या हुआ था, तमाम ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम फैसलों का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को चला गया था। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने अपना इख्तियार अपने एक SP को दे दिया, जो कि एक बड़ा नैब सरदार किस्म का SP है, फरूख बशीर उसका नाम है। वो IG के पास कोई इख्तियार नहीं था। सारे DIG, SSP, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे काम वो SP साहब करते थे। IG साहब के पास सिर्फ DSP वगैरह ट्रांसफर करने का इख्तियार था। तो उसके बाद जो ये बात ये कि जिसकी वजह से पुलिस डिमोराल हो रही थी, और अक्सर इसका सुनते थे कि IG साहब बेख्तियार थे। पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद, मैं रियलिटी में जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे इस केस का सारा मालूम है, मैं इसके अंदर इन हूँ। उसके बाद आप देखिए कि चंद रोज से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को PDM की जानिब से सियासत। ठीक है हलीम आदिल शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। विफाकी वजीर अली जैदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अली जैदी साहब, IG सिंध साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, जाते जाते सदमे और दुख का इजहार कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, 2-3 बातें हैं। मैं तो अभी असेंबली से निकला हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अगर वो छुट्टी पर चले गए हैं मुझे समझा दें। अली जैदी साहब, मैं आपको थोड़ी सी खबर बता दूं, वो ये है कि IG सिंध साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वजीर आला सिंध जो इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं वो उसमें भी शरीक नहीं होंगे। तो वो तो बिल्कुल
अगर ये सिंध क्या आपको नजर आ रही है सिंध की गवर्नेंस? हम जो इतने जमाने से कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट इंटरफेयर करते हैं पुलिस के साथ, ये कांस्टेंट इंटरफेयर करते हैं हर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, ये खुद दबाव डालते हैं, चोरों को छुड़वाते हैं, शरीफ लोगों के ऊपर प्रेशर डलवाते हैं, तो ये तो यही होना था। सिंध में कोई काम कर सकता है? पिछला आईजी जब वो इनाम था कलीम इनाम, उसके पीछे भी ये पड़ा रहा है। जो उधर आता है ये चाहते हैं कि इनकी क्रिमिनलिटीज को, इनके सारे 2 नंबर गलत कामों में सिंध पुलिस हेल्प करे। पूरी इंटीरियर सिंध के अंदर पुलिस का यही हाल है। ये चाहते हैं प्रेशर देके, तो कौन काम करेगा वहां पे? कोई शरीफ आदमी रह सकता है? लेकिन अली ज़ैदी साहब, एक सूबे की पुलिस प्रेशराइज्ड है, आईजी खुद ये एहतजाजन छुट्टियों पर जा रहे हैं, एक अहम मामले के ऊपर तहकीकात हो रही हैं, ऐसे में वज़ीर सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं लेकिन पुलिस ठीक तरीके से काम भी कर रही है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा। कितनी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी चलते चलते देखी, कोई अहमकाना मंतक कहती। सिंध ट्वीट कर रही है पुलिस के, जी बाय लॉ हमने एक्ट किया है। वो खुद कह रहे हैं जी बाय लॉ जो है वो हमने एक्ट किया है। खुद कह रहे हैं कि जी वो जिला साहब के मजार के ऊपर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और गलत हुआ, और खुद कह रहे हैं कि जी अरेस्ट गलत हुआ। ओ भाई तुम किधर चाह रहे हो? या अरेस्ट गलत हुआ है या, और जब सिंध पुलिस किसके अंदर है? सिंध गवर्नमेंट के अंदर है। तो 6 बजे जाके तुम पूरे पाकिस्तान के अंदर कभी सुना है? मैं 6 बजे जाके दरवाजा लोग लेके जा रहे हैं, मतलब खुद ही ये पुलिस। बिल्कुल अहम है ये नुक्ता जो अली ज़ैदी साहब आप उठा भी रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आला और सिंध हुकूमत के हवाले से सीनियर अफसरान की जानिब से इस तरह का मौक़िफ़ सामने आ जाना और प्रेशर की बातें हो जाना, समझते नहीं आप कि ये सूबा क्राइसिस की तरफ जा रहा है? ये सूबा 12.5 साल से इस सूबे के लोगों के साथ जुल्म हुआ है। हर तबके के, हर वजारत के, हर डिपार्टमेंट के, हर जगह ये करप्शन है। और ये वक्त आ गया कि ये सूबे के लोग जो अफसरान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस में हो, वो थक गए इनके 2 नंबरियों से। सारी की सारी वो ऊपर से उठाएं, हर चीज में इनकी करप्शन है, एक चीज ये ठीक नहीं कर सकते। अच्छा अली ज़ैदी साहब, उन्होंने वज़रा के बारे में बात करते हुए कहा कि एक वज़ीर आकर अल्टीमेटम दे देता है। आपकी पेश होने के बारे में भी उन्होंने बात की, तो सूबाई वज़रा के सामने पेश होंगे आप अगर आपको तलब किया जाता है तो? मैं बिल्कुल पेश होऊंगा। मैं चाहे वजीर हूँ ना हूँ, MNA हूँ ना हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं कायद के मजार के ऊपर जो ये हल्लड़बाजी हुई थी मैं हमेशा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के कमीशन के सामने पेश होंगे आप? मुझे देखें, इनको पहले नोटिस भेजने दें। और मुझे डर किस बात का है? ये इन्होंने 2 नंबरी की, पहले ये FIR सुबह 5 बजे तक क्यों नहीं काटी? मुझे बताएं, जब एक बोर्ड ने काजिज़म के मजार के बोर्ड ने लिख के कंप्लेन कर दी, क्यों नहीं FIR काटी उसके ऊपर? इन्होंने क्यों बैठे रहे वहाँ हमारे मेरे MPA सुबह तक? क्यों मुझे देना पड़ा कि मैं नेशनल असेंबली में फ्लोर में आपकी बात उठाऊंगा? क्यों मुझे ये कहना पड़ा? मुझे बताएं, क्या जरूरत थी मुझे कहने की? कितने बजे मैंने ये कहा? मतलब इसकी वजह क्या थी? अगर ये अपना काम करते तो काम करते रहते। ये प्रेशर में थे उसको बचाने के लिए, ये उस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि FIR नहीं काटना। मुझे तो इस बात की समझ में नहीं आ रही कि मैं जो मैंने उस वक्त भी बात की थी और जो मैंने ट्वीट भी की थी, मैंने ट्वीट में क्या लिखा था? ट्वीट में मैंने लिखा था कि मैं ब्रिगेड पुलिस स्टेशन गया, MPS कराची के, वहां से डिमांड कर रहे थे FIR अगर काटी जाए। मरियम, सफदर अवान और जितने भी उनके और जो सारे गूंज से PPMLN के जो उन्होंने लॉ तोड़ा और डिसरिस्पेक्ट होगी कायद के मजार पे, और अगर FIR रजिस्टर ना करेगी तो ये मेरा कानूनी इख्तियार है प्रिविलेज मोशन मूव करना नेशनल असेंबली में। इसमें मैंने क्या गलत बात लिखी? इसमें कौन सा प्रेशर है? प्रेशर तो वो डाल देते कि FIR ना करें, काटें। अच्छा अली ज़ैदी साहब, आपके पास काफ़ी मालूमात भी होती हैं, तो क्या इस सिलसिले में कोई इल्म है आपको कि मुश्ताक महर साहब और गुलाम नबी मेमन साहब के दरमियान कोई तनाव का सिलसिला चल रहा था और ये FIR ये मुकदमा भी उसी का एक नतीजा है, दबाव का? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे जिस बात का इल्म है वो मुझे इल्म है कि जितने पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं या वो करप्ट कर दिए जाते हैं जी, और अगर शरीफ आदमी होता है उसको काम नहीं करने देते। कितने शरीफ पुलिस वाले वहां भागना चाहते हैं, सिंध में काम करना कोई नहीं चाहता। जी तो अली ज़ैदी साहब, आप समझते नहीं है, आपका कमेंट चाहिए हमें इस बात पर कि जो एडिशनल IG हैं वो इस FIR के मामले पर मुखालफत कर रहे थे, लेकिन IG मुश्ताक साहब हैं जिनकी वजह से ये FIR दर्ज हुई, इस बारे में आप मालूमात रखते हैं?
نہیں مجھے کوئی نہیں پتا کس کی وجہ سے ہوئی, FIR ہونی چاہیے تھی, اور میں ڈائریکٹ آئی جی سے, کیونکہ نہیں موقف یہ سامنے آ رہا ہے کہ آئی جی مشتاق مہر کی انٹرفیرنس کے حوالے سے, جی مشتاق مہر صاحب کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ FIR درج ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ ان کی, ہو سکتا ہے انہوں نے کی, اور کی تو بالکل ٹھیک کی ہے, صحیح کام کیا انہوں نے. میں نے ان کی جب FIR رجسٹر ہو گئی میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے, میں نے اپریشیٹ بھی کیا ان کو, اچھا کیا انہوں نے FIR رجسٹر کی. کوئی آدمی بھی یہ کام کرے ارسپیکٹو کہ کون ہے, FIR رجسٹر کرنی چاہیے. مذاق بنایا ہوا ہے ہر جگہ پہ, تماشا لگا علی زیدی صاحب بات ہوئی تھی اس معاملے پر آئی جی سندھ سے آپ کی؟ میری کسی آئی جی سندھ سے کسی پولیس والے سے بات نہیں ہوئی, بلکہ جب میں وہاں گیا تو SHO صاحب بھی وہاں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, آپ نے وقت دیا اس معاملے کے اوپر, آپ نے بات کی, آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کہ آئی جی سندھ چھٹیوں پر جا چکے ہیں. سندھ حکومت کا دباؤ جس کی وجہ سے آئی جی سندھ چھٹیوں پر گئے ہیں, اور نہ صرف یہ ڈیولپمنٹ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آئی جی سندھ جو انکوائری کمیشن بنائی جائے گی اس میں بھی پیش نہیں ہوں گے. بالکل, سندھ پولیس کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ بغاوت کر دی گئی ہے. جیسے اس طرف اس وقت یہ معاملات ہیں سندھ حکومت کے, سندھ کے اندر کہ پولیس کسی اور پیج پر اور سندھ حکومت کسی اور پیج پر دکھائی دیتی ہے, اور ایک ایسا معاملہ جسے ہاں اور نہ کی بنیاد پر ختم کیا جا سکتا تھا, اس پہ کنفیوژن اس وقت دکھائی دے رہی ہے. سندھ حکومت اور آئی جی سندھ میں اختلافات کب شروع ہوئے اور سندھ پولیس کو کون چلا رہا ہے, سما نے سب پتہ لگا لیا. 14 ستمبر کو بلاول بھٹو سے آئی جی سندھ کی لاڑکانہ میں میٹنگ ہوئی, جس میں تلخ کلامی کے بعد سندھ پولیس کے چاروں ایڈیشنل آئی جیز کو وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا. آئی جی سندھ کے حکومت سے اختلافات کب اور کیوں شروع ہوئے, اسی پر بات کر لیتے ہیں عامر مجید سے. بتائیے عامر. جی بالکل, یہ اختلافات کا آغاز 14 ستمبر کو ہوا جب بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے دورے پر گئے. وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے آئی جی سندھ کو طلب کیا, اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں گا کہ آئی جی سندھ بغیر کسی سیکیورٹی پروٹوکول کے فوراً لاڑکانہ پہنچے, جہاں پر آئی جی سندھ کی سرزنش کی گئی بلاول بھٹو زرداری نے, اور ان سے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے لاڑکانہ ریجن میں, ان کے MPs اور MNAs ناخوش ہیں, جس پر آئی جی سندھ نے کہا کہ ان کے پاس تو ایک DSP کے تبادلے کا بھی اختیار نہیں ہے. اور تو اس پہ سوال کیا بلاول بھٹو نے کہ پھر یہ سندھ پولیس کون چلا رہا ہے, جس پر آئی جی سندھ نے تلخ کلامی کرتے ہوئے جواب دیا, جو سندھ پولیس ہے وہ وزیر اعلیٰ کے منظور نظر ایک SSP فاروق بشیر چلا رہے ہیں, جس پر آئی جی سندھ کی اور مزید سرزنش کی, اور ان سے کہا گیا کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, جس پر تلخ کلامی اور تلخ کلامی کے بعد جو ہے وہ یہ میٹنگ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آئی جی سندھ جو ہے وہ رخصت پر چلے گئے, ایکس پاکستان لیو پر چلے گئے. اس کے بعد جو جتنے بھی ایڈیشنل آئی جیز ہیں جو سندھ رینج کے, کراچی رینج ہے, حیدرآباد رینج ہے, سکھر رینج ہے, اور لاڑکانہ رینج کے جتنے بھی ایڈیشنل آئی جیز تھے, ان کو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. ان کو حکم دیا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ کو رپورٹ کریں گے. ایک معاملہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جو اینٹی سمگلنگ کمیٹی کی جو فائنڈنگ تھی اس کا اجلاس ہوا, جس میں سندھ پولیس کے جو حیدرآباد ریجن کے 12 افسران ایسے تھے جو سمگلنگ میں ملوث تھے, ان کو آئی جی سندھ نے جو ہے وہ برخاست کیا تھا, نوکری سے فارغ کر دیا تھا, جس کو ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد نے دوبارہ چارج دیا, جس میں آئی جی سندھ نے ان کو شٹ اپ کال دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی نوکری سے نکالے گئے افراد تھے ان کو دوبارہ نوکری سے ڈسمس فرام سروس کیا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ 14 ستمبر سے شروع ہوا, جس کے بعد یہ معاملہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے شروع ہوا, اور اس کے ساتھ جو معاملات دیکھنے میں آئے سامنے کہ آئی جی سندھ نے باقاعدہ طور پر کمپلین کی وزیر اعلیٰ. بڑی اہم یہ خبر آپ دے رہے ہیں عامر, آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بلاول بھٹو زرداری نے 14 ستمبر کو آئی جی سندھ کو لاڑکانہ طلب کیا تھا, سرزنش کی تھی ان کی ڈاکوؤں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ سندھ پولیس کون چلا رہا ہے. بلاول بھٹو نے یہ آئی جی سندھ سے سوال کیا تھا. سندھ پولیس میں بغاوت, بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس 1.5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہو گئی. میڈیا نمائندے انتظار کر رہے ہیں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, تاخیر کی وجہ کیا؟ جی بالکل, بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مشاورت کی ہے. مشاورت سندھ پولیس میں ہلچل جو مچی ہے, بغاوت ہوئی ہے, اس معاملے پر مشاورت کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے مزار قائد پر جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ڈپٹی صفدر کی گرفتاری کی رپورٹ مکمل دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے. پولیس افسران جو ہے وہ احتجاجہ
छुट्टियों पर जाने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़रा से मुशावरत की है। उन्हें आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कर दी। आधा घंटा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डिले हुई है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से उन्हें आगाह किया गया है कि आईजी सिंध समेत पुलिस के सीनियर अफसरान की जानिब से छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त देने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय साधवानी। इस मामले पे आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ चुके हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ताखीर का शिकार हुई, लेकिन इसी का इंतजार किया जा रहा था। एक बड़ी पेशरफ्त है जिसके ऊपर वो बात करने जा रहे हैं। अनफोल्ड हुआ था, मैं उस पर जरा बात करना चाह रहा हूं। जो सब कुछ मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफ्दर साहब के साथ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। मैं जितना उसका मजम्मत कर सकता हूं वो कम है। मैं शर्मिंदा हूं, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं कि ये कैसा हुआ है मेरा सूबा में। ये कैसा हुआ है कि एक इस किस्म का सियासी कमजोर केस जो कि नारा लगाना कायद के मज़ार पे एक इतना तूफान खड़ा हो गया है, जब हम सबको पता है कि ये पीटीआई ने, इमरान खान ने खुद जब वो पेश होता था कायद के मज़ार पे अपने कारकुन इसी किस्म के नारेबाजी करते थे। कलदम तंजीमें कायद के मज़ार पे जाके अपने नारे लगाते। किसी ने कोई एफआईआर काटने को दूर प्यार काटने की कोशिश भी नहीं की। सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना is an insult to the people of Sindh who had invited Maryam Sharif Sahiba and the Noon League delegation to attend the PTM जलसा, जो कि आपके सामने कराची के तारीखी जलसा में से ये जलसा था। ये जलसा हमारा एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा था। जिस तादाद में इस शहर के अवाम, इस सूबा के अवाम उस जलसा में शरीक थे, वो खुला रेफरेंडम था इमरान खान और इमरान के सहूलतखारों के खिलाफ। और अब वज़ीर आला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अपना तहकीकात का ऐलान भी किया, और हम इस तहकीकात को का पीछा करें। लेकिन उसके आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। मेरा इदारा का द पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन दैट वी वांट टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसके ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। और हर शहरी के सवाल पे है, हर पुलिस ऑफिसर के इट्स ऑन द लिप्स ऑफ everybody of Sindh, of every police officer, from the आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक, सब सवाल यही कर रहे थे कि कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था। कौन थे वो 2 लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DG ISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम
कर रहे हैं। जिसने भी हमको ये एडवाइस दिया कि ऐसे काम हो, ये गलत एडवाइस है जो इनके इदारा का इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, कल आईजी कोई और होगा, मगर इस सूबा को चलना पड़ेगा, इस सूबा को का हुकूमत को काम करना पड़ेगा, इस सूबे की पुलिस को काम करना पड़ेगा। क्या तुक बनता है कि सुबह 4 बजे हमारा आईजी मीटिंग कर रहा है कि नारा लगा है मकायद के मजार पे, मेरा सूबा पे असैसिनेशन हुआ है, मेरा सूबा में आज बम धमाका हुआ है। अगर मीटिंग होना था तो बहुत से इश्यूज हैं, इतने अहम इदारे के जो ऑफिसेस हैं इस सूबे में, इनका नेशनल सिक्योरिटी का काम होना चाहिए था। इनका काम होना चाहिए कि हम इस सूबे के अमन कैसे कायम रखें, और ये हमारा सिविलियन हुकूमत, इन इदारे और हमारा पुलिस को सब मिलके ये काम करना पड़ता है। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेंगे? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। I have condemned it in the strongest possible words. जो मेरा सिविलियन हुकूमत का अथॉरिटी है वो तो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जहां ये इदारे भी जवाबदेह है, मैं उनसे भी मुतालबा करता हूं कि आप जरूर इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करें। हम ये नहीं अलाउ कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट सेट हो। सब अपने इज्जत के लिए काम करते हैं, सब चाहते हैं कि हम अपने दायरे में, कानून के दायरे में काम करें, और जो भी हुआ, जैसे भी ये सारा इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ है, मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूं, ना करूंगा। हम सब चाहते हैं कि ये मुल्क आगे चले, कि पाकिस्तान में जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है, वो किसी एक फोर्स या किसी एक सियासी जमात इन पे काबू नहीं हो सकते। जिस रफ्तार से महंगाई भर रही है, जिस तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का हम सामने कर रहे हैं, जिस तारीखी मुआशी बहरान का हम सामना कर रहे हैं, हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में यह बहरान नहीं देखा। हम सबको जज्बाती, कम और रैशनली सोचना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, मगर कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होती। और मैं समझता हूं कि इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए जो प्रेसिडेंट्स अब नहीं बनना चाहिए। यही मैंने आपको कहना था इस इंसिडेंट पे। सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना पड़े। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा किया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने यह मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहाँ सिंध में काफ़ी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है। वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने अपना
पंजाब का पुलिस 6 दफा तब्दील कर दिया था. हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं. अगर इसमें कोई साजिश है, हमें बदनाम करने की कोशिश अगर इसका साजिश का एम ये था कि सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, इसका साजिश का एम अगर ये था हमारा रिट को चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा बुरा एडवाइस दिया गया. कुछ ये इम्प्रेशन तो ज़रूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इम्प्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है. और ये इम्प्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है. ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं है कि कोई अदारा का ये इम्प्रेशन जाए कि वो सियासी हो, या किसी इदारा का ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक जमात का है. ये इदारे हर पाकिस्तानी के होते हैं, हर जमात के होते हैं, और उनको इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली अपना काम करना चाहिए. चेयरमैन साहब, ये फरमाइए कि वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया है कि कमेटी बनेगी, वो सबको बुलाएगी और पुलिस अफसरान समेत. तो अब क्योंकि कमेटी ने काम शुरू ही नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि फोर्सेस के जो आला काम है वो भी तहकीकात. ठीक है, कोयटा में जाएंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% शिरकत होगा हर जुलूस में, हर PDM के इवेंट में. जहाँ तक जलसा है क्वेटा का जो 25 का है, मेरा अपना गिलगित बल्तिस्तान का कैंपेन जो आपको पता है, मैं आपके सामने तो इधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं उसके लिए जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान. और मेरा कोशिश ये है कि मैं वहाँ से कोई प्राइवेट जहाज़ का बंदोबस्त करके सीधा क्वेटा पहुँचे. तो या मैं खुद क्वेटा में पहुँच के इस तरीके से जलसा करूँगा. अगर मुश्किल हो जाता है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैवलिंग का मुश्किलात है, तो मैं नवाज शरीफ की तरह वीडियो के पैगाम से ज़रूर एड्रेस करूँगा. हम पार्टिसिपेट पूरा अंदाज में PDM की जो सियासी जद्दोजहद है, जिनकी बुनियाद मैंने अपने APC में रखा, हम फुली ओन करते हैं. इस किस्म की कोशिशें होंगे जैसे ये इंसिडेंट हुआ हमें अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुस्लिम लीग नून की सियासी अंडरस्टैंडिंग पे दूसरी जमातों के, कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे माजी में, आज भी और आगे जाके भी इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने किरदार अदा करना जानती है और करेगी. बिलावल साहब, जज़ायर के मसले को भी छुपाया जाता है NOC को. आज जो बातें आप कर रहे हैं, यही बातें अगर CM साहब कर देते तो काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाता. और उसके अलावा जो अफसरान हमारी जो बात हुई है कुछ अफसरान से, वो मायूस हुए CM साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद. सुन, मैं सवाल कर लूँ सर. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायूस हुए, उनमें मजीद मायूसी पैदा हुई कि हमारा सूबे का कमांडर जो है वो IG का नाम तक नहीं ले रहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो ये इस तरह की मसलियत पसंदी या इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के मामलात, जो सरकारी पोजीशन है वो CM की है, आप तो एक पॉलिटिकल पोजीशन है आपकी, तो ये CM साहब इस तरह मसलियत पसंदी का शिकार क्यों है? आपकी हिदायत है या क्या मामला है? मैं आपका एक तो आपका हक है कि आपका अपना इम्प्रेशन हो, और मैं जानता हूँ, एक तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं इस सूबे के IG के साथ, इस सूबे के पुलिस ऑफिसर्स के साथ, जो मैं समझता हूँ इसलिए अपने लीव पे जा रहे हैं कि उनका बेइज्जती हुआ है, उनका फोर्स का, वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से नहीं, ये किसी और की तरफ से हुआ है. और इसकी वजह से ये रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं, और रेजिग्नेशंस की वजह से मैं आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को ये हौसला दिखाने के
دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ this was not necessary. It didn't have to happen. And ایک short sighted غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈیمورلائزڈ ہے, اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے, میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا, زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے, اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کانفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا, بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے, ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ میرا سندھ اسمبلی, میرے ممبران سینٹ بھی اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا حساب دیں. چیئرمین صاحب, پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے, تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے, پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگیں کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت فیصلہ لیا جزائر پہ اور اس پر اس پولیس کاروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ, غیر قانونی ہے, اللیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا جو ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے, گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے, میرا پولیس کا عزت ہے, اس پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے, یا صرف یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا, جتنا بھی آپ پہ اس کے تنقید ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں, اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ پیکیج ایسا کچھ نہیں ہے, ان کا سیلری اتنا نہیں ہے, مگر وہ عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ اپنا صوبہ کا دفاع کرتا ہے. حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, حملہ ہوتا ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج جس کا نام انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج تبدیل کیا. کون آتا ہے اس ملک کی اکانومی کو دفاع کرنے کے لیے؟ کون آتا ہے؟ سندھ پولیس. جب حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پہ, آپ کا فارن پالیسی پہ خطرناک کانسیکوینسز ہو, کون نے کس نے آپ کو بچایا؟ سندھ پولیس.
اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, یہ سلوک کیا جاتا ہے. I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور چیف عوامی اسٹاف اپنا انسٹیٹیوشن کا خود بھی انویسٹیگیشن کریں گے. ان کا بھی برداشت سے بھی باہر ہوگا, ان کا بھی ایکسیپٹمنٹ سے بھی باہر ہوگا کہ کسی بھی فورس اس طریقے سے توہین ہو. اچھا بلاول صاحب, آپ کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, انہوں نے کل کہا کہ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟ ڈی جی رینجرز کو استعفیٰ دینا چاہیے سندھ کے. اور دوسرا یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے قوانین میں تبدیل لائی جا رہی ہے کہ جو سی پیک کا چیئرمین ہوگا اور جو دیگر افسران ہوں گے وہ نیب سے ان کو استثناء حاصل ہوگا. اس دو چیزوں پہ آپ کا کیا رجحان ہے؟ جہاں تک ڈی جی رینجرز کا استعفیٰ ہے وہ نہ میرا مطالبات ہے نہ پارٹی مطالبات ہے. اب تک ہمارا مطالبات یہ ہے کہ یہ انکوائری بھی ہو اور جو ان ادارے کے سربراہ ہے وہ خود بھی انکوائری کرے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خود ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا, اگر بنتا ہے تو وہ ایکشن لیں گے تاکہ اس قسم کا مطالبات کرنا ضروری نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے سی پیک کے بارے میں, سی پیک کا جو آرڈیننس ہے وہ انلیگل ہے, وہ لیپس آلسو. شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیجسلیشن پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے اور ہم یہی کنسرنس کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں جس صورت میں یہ پیش ہو رہا ہے اس کا ہم اپوز بھی کریں گے. اسپیسیفکلی ایک یہ شک ہے جو میں نے سنا ہے کہ سی پیک چیئرمین کو نیب کے انویسٹیگیشن سے اور انکوائری سے امیونٹی دیا جائے گا, جبکہ اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کوئی ادارہ بنتا تو I understand the need for protection. لیکن given that the individual who has been given these responsibilities, General Asim retired جو ہے اس کے اوپر سنگین الزامات ہے, تو ایسے لگے گا اگر اس لیجسلیشن میں یہ شک ہے تو ایسے لگے گا کہ عمران خان اس کو NRO دے رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سی پیک کو متنازع نہ بنیں. سی پیک کی بنیاد صدر زرداری نے اس ملک میں ڈالا تھا by handing over گوادر پورٹ working with the Chinese, اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اس وقت جس طریقے سے ہم تنقید کے شکار تھے کہ صدر زرداری پتہ نہیں کیوں چائنا اتنا دفعہ جا رہا ہے, اب لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ سی پیک کیا ہے, سی پیک کیسے ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور ہمیں اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور اگر یہ قدم اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ضرور متنازع ہوگا. جناب چیئرمین میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جناب چیئرمین میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کتنے پولیس افسران چھٹی پر جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے مہمانوں پر جو ہے FIR درج ہوئی, کیا آپ بھی مخالف پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی حمایت کے اندر جو FIR درج کروائیں گے؟ سوری, آپ کی جو مہمانوں پر جو FIR درج کروائیں گے کہ آپ کے مہمانوں کی تصدیق ہوئی ہے, ان کی چار دیواری کا تقدس. میں تو شاید چاہتا کہ کافی کچھ ایسے کام میں کرواؤں سندھ پولیس سے, لیکن میرا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جب سے میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپا ہے, میں نے کوئی ریونج یا کوئی غلط کام سندھ پولیس سے نہ لیا ہے اور نہ آگے لینے کا میرا کوئی ارادہ ہے. لیکن جہاں میں کہتا ہوں پولیس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, غیر سیاسی ہونا چاہیے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی اور بیٹھ کے ان کو کہیں اور سے انٹرفیئرنس بھی ہو. Thank you guys.
बिलावल भुट्टो जरदारी अहम मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस की इज्जत मेरी इज्जत है, मेरी पुलिस की इज्जत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि पुलिस हुकाम छुट्टी पर जा रहे हैं, ये उनकी इज्जत का मसला बन गया है। आर्मी चीफ और DGISI से तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने ये कहा किसने IG के घर का सुबह सवेरे घेराव किया, IG को सुबह 4 बजे कहाँ लेकर गए, ये बताया जाए। उन्होंने मज़ीद ये भी कह दिया कि रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कल के वाक़े में बहुत सारे मामलात पर रेड लाइन क्रॉस हुई है। उन्होंने मज़ीद इसके साथ ये भी कहा कि हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत और हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होती है। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।